اس پر رونق نشست کے اندر میں نے آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرنا، دوسروں کے کام آنا، مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنا۔ دوران خطبہ اللہ کی لا ریب کتاب میں سے ایک آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ تاریخ گواہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے کہ دین کی آبیاری کے لیے اکثر وہ لوگ ہی آگے آئے جن کا بینک بیلنس نہیں تھا، جو غریبوں میں مسکینوں میں شمار کیے جاتے تھے، اور اکثر دین کی مخالفت ان لوگوں نے کی جن کے پاس مال و دولت تھا، دنیا کی ناز و نعمت تھی۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے جب 40 سال کی عمر مبارک میں دعوت حق دی تو غربا جو تھے وہ حضور کا کلمہ پڑھنے میں پہل کر گئے، گو کہ کچھ امیر بھی پہل کیا، انہوں نے بھی پہل کی، لیکن زیادہ تر وہی لوگ تھے پہل کرنے میں جن کے پاس مالی دنیاوی لحاظ سے قوت کم تھی۔ اور حضور کا فرمان حق سن کر جن لوگوں نے حضور کی مخالفت کی وہ مکہ کے امیر ترین لوگ تھے، ابو جہل تھا، عتبہ شیبہ تھا، ابو لہب تھا، ابو سفیان تھا۔ گو کہ حضرت ابو سفیان نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا، حضور نے ان کا کلمہ قبول فرمایا، وہ صحابی رسول ہیں، صحابیت پہ ان کی موت ہوئی۔ لیکن یہ بڑے بڑے جو امراء تھے انہوں نے حضور کی مخالفت کی تو سرکار کی نگاہ ان کی طرف رہتی تھی کہ اللہ کی ساری نعمتیں ان کو میسر ہیں، صرف غلامی رسول والی نعمت سے یہ محروم ہے، اللہ انہیں کبھی میں محمد کی غلامی بھی عطا فرمائے۔ حضور کی نگاہ ان کی طرف رہتی تھی تو اللہ کریم نے فرمایا اے محبوب اپنی نگاہوں کو ان امراء سے ہٹا لیجئے، ان کے معاملے میں آپ غم نہ کھائیے اور اپنی نظر رحمت اپنے غریب بلال پہ کر لیجئے۔ کہیں سبحان اللہ۔ اپنی نظر رحمت اپنے ان غریب و مسکین غلاموں پہ ڈالیے اور کیا کیجئے وَحْفِدْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اپنی رحمت کے پر اپنے بازو رحمت والے ان غلاموں کے لیے بچھا دیجئے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، محمد رب کا سچا نبی ہے۔ اپنی رحمت کے پر رحمت کے بازو وَحْفِدْ بچھا لیجئے جناح کا، اپنی رحمت کے بازو پر للمومنین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کلمہ رسول پڑھ کے غلامی رسول کا پٹا اپنے گلوں میں ڈال رکھا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت سے یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار غرباء کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، نہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا
جب جبریل امین پہلی وحی لے کر آئے اقرا بسم ربک الذی، تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آئے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمل اوڑا جائے مجھے کمل اوڑا جائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مومنوں کی ماں آپ فرمانے لگی، کہنے لگی اے میرے سر کے تاج، اے میرے میٹھے محمد، آج خیر تو ہے۔ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا معاملہ بیان کیا نا، تو حضرت خدیجہ نے جو جملے بولے تھے وہ یہ تھے، اے میرے سر کے تاج محمد عربی، کوئی بھی آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، کیوں؟ آپ غریبوں کے کام آنے والے ہیں، آپ لاچاروں کی مدد فرمانے والے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد فرمانے والے ہیں، آپ بیماروں کے کام آنے والے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرا نبی اعلان نبوت کے بعد ہی لاجپال نہیں ہے، میرا نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی بڑا لاجپال ہے، پہلے بھی سرکار لاجپال ہیں۔ لیکن سرکار کی رحمت کل جہان کے لیے ہے، سرکار کی رحمت عام و خاص کے لیے ہے، سرکار کی رحمت مومن و کافر کے لیے ہے، عام ہے، لیکن سرکار کی جو خصوصی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے حضور کے سچے غلام ہیں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا اے لوگو ذرا دھیان کرو نا، لقد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا، رسول آ گیا، مولا رسول بڑے آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بن کے آئے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام رسول بن کے آئے ہیں، تو کس رسول کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا رسول، یہ دو تنوینیں اس بات کا اعلان کر رہی ہے آنے والا رسول عام نہیں ہے، آنے والا رسول نبیوں کا امام بن کے آیا ہے۔ من انفسکم، یہ تم میں سے آیا ہے، اس رسول کی شان یہ ہے من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس رسول کی شان یہ ہے، اس رسول کا مقام یہ ہے، اس رسول کی صفت خاص یہ ہے کہ تمہارا مشکل میں پڑنا تمہارے نبی کو گرا گزرتا ہے، حریص علیکم، اور اے مومنو، اے محمد کے کلمہ پڑھنے والو، تمہیں کانٹا بعد میں لگتا ہے، محمد کو تکلیف پہلے ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونے دا نام سونا ہر مرض دی، رؤوف بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا اے غلاموں، اے محمد کا کلمہ پڑھ کے مومنین کا ٹائٹل و لقب حاصل کرنے والوں، یہ رب کا قرآن اعلان کر رہا ہے میرا نبی مومنوں سے اتنا پیار کرتا ہے، ان کے لیے میرا نبی رؤوف بھی بن کے آیا ہے، اللہ کی طرف سے رحیم بھی بن کے آیا ہے۔ سونا مدینے والا دکھیاں دا آس،
अल्लाह अकबर। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अपने गुलामों से कितना प्यार करते हैं। अपने गुलामों की मुश्किल को मेरे नबी कैसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत पे मुश्किल का डर ना होता तो मैं हर नमाज से पहले अपनी उम्मत के लिए मिसवाक करना फर्ज कर देता, लेकिन फर्ज इसलिए नहीं कर रहा, अगर कोई उम्मती रह जाएगा, गुनाहगार बन जाएगा, मैं मोहम्मद ये नहीं चाहता कि मेरा उम्मती गुनाहगार बने, मैं तो यही चाहता हूं मेरा हर उम्मती नेकोकार बन जाए। अगर सरकार ने फरमाया मैं कह देता हज हर साल फर्ज है, तो अल्लाह ने हर साल हज फर्ज कर देना था, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि मेरी उम्मत में सारे अमीर ही नहीं गरीब भी बड़े होंगे जिनके लिए यहाँ से लाला मुसा जाने का भी किराया नहीं होगा, वो मक्का मदीना कैसे जा सकेंगे। अगर हर साल हज फर्ज हो जाता, मेरा गरीब उम्मती महरूम रह जाता, गुनाहगार पाया जाता, गुनाहगार ठहराया जाता। मैंने अपने गरीब उम्मती का लिहाज रखा है, हज उस पे फर्ज किया है जिसके पास ईमान की भी दौलत है, माल की भी दौलत है। सोना मदीने वाला दुखियां दा आसराए, सोने दा नाम सोना हर मर्ज दी। सरकार हर एक से प्यार करने वाले हैं, और मेरे आका कितने रहीम और करीम हैं। अल्लाह के पाक नबी के पास 10 दिरहम है, हजूर बाजार में गए, सरकार ने बाजार से जाकर एक 4 दिरहम की कमीज मुबारक खरीदी। अल्लाह के नबी को कमीज की जरूरत है, कमीज नहीं खरीद कर जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्मे अतहर पे उसे जेब तन फरमाया, अभी बाजार में ही मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम चल रहे हैं, एक गरीब सवाली हाजिर हुआ, हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा, ऐ मोहम्मद आप बड़े करीम हैं, आप बड़े रहीम हैं, आप गरीबों के काम आने वाले हैं, मेरे पास कमीज नहीं है, मेरे पास पहनने का लिबास नहीं है, ये कमीज मुझे अता कर दें। मेरे करीम आका लजपाल नबी ने ये नहीं फरमाया कि कमीज की मुझे भी जरूरत है, अभी नहीं खरीद के लाया हूं। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त की घड़ी भी देर नहीं लगाई, मेरे नबी पाक सलाम ने वो कमीज उतारी, उससे अता फरमाई, फरमाया ले जा मोहम्मद के दर पे, जो भी सवाली आता है मोहम्मद उसकी खाली झोली नहीं भेजता है, उसकी खाली झोली। सरकार ने कमीज दे दी, पीछे 6 दिरहम बच गए, 4 दिरहम की और कमीज मुबारक ली, हजूर ने वो खुद जेब तन फरमाई। सरकार बाजार में से चलकर अपने कशाना हयात की तरफ वापस तशरीफ ला रहे हैं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा अंदाजा लगाए ना, आज हम मदीने की गलियों में जाते हैं, सरकार की याद ताजा होती है, वहां पे जाते हैं, अबू बकर का जमाना याद आता है, उमर का जमाना याद आता है, उस्मान का जमाना याद आता है, मौला अली का जमाना याद आता है, सरकार की याद आती है कि वो कैसा समा होगा जब आमना का लाल अर्श का राही मदीने की गलियों में चला करता था। तो सरकार जहां से भी गुजर जाते थे उधर खुशबुओं के हुल्ले आया करते थे। बरेली के ताजदार कहते हैं उनकी महक ने दिल के उनचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं।
खिदमत हलक मेरे आका ने कैसे की। देखा बाजार में एक कोने में एक बच्ची है, वो बैठ कर रो रही है। मेरे करीम लजपाल नबी उसके करीब आए। अल्लाह के नबी ने यदुल्लाह वाला हाथ उसके सर पे रखा, रख के फरमाया बेटी तेरे रोने की वजह क्या है, अपना दुख बयान करना। मोहम्मद दुखियों का दुखियारा बन के आया है। सोना मदीने वाला अख दुखियां दया सराय। सोना मदीने वाला दुखियां। असी सारे दुखों में घिरे हुए हैं, हर एक किसी न किसी मुश्किल में जकड़े है। ये सरकार का जिक्र जड़ा है मुहब्बत वाला, ये बड़ी मुहब्बत ना सारे करो। अल्लाह साड़ियाँ सारियां दी मुश्किल आसान करे। सारे मिल के पढ़ो, आखो सोना मदीने वाला ओ दुखियां दा आसराए। सोने दा नाम सोना हर दर्द दी दुआए। सरकार ने उस बच्ची के सर पे हाथ रख के फरमाया बेटा बता ना तुझे मसला क्या है, तुझे मुश्किल क्या है। वो कहने लगी मैं एक यहूदी की लोंडी हूँ, गुलाम हूँ। मेरे मालिक ने मुझे 2 रुपये ले देकर दूध खरीदने के लिए बाजार भेजा है, आटा खरीदने के लिए बाजार भेजा है, लेकिन वो 2 रुपये गुम हो गए, गायब हो गए। अब रो इस बात पे रही हूँ, लेट भी हो गई हूँ, पैसे भी गायब हो गए हैं। अगर खाली वापस जाती हूँ मेरा मालिक मुझे मारेगा। मेरे प्यारे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो 2 दिरहम बचते थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया ले बेटी ये 2 दिरहम तू ले ले, इसका आटा ले ले, अपने मालिक के पास चली जा, मोहम्मद तेरी मुश्किल हल करने के लिए आया है। उसने आटा खरीदा। अभी सरकार बाजार में ही है, आटा रख कर वो फिर रो रही है। मेरे नबी ने फरमाया तुझे 2 दिरहम दिए हैं, तूने आटा खरीद लिया, अब फिर रोने की वजह क्या है। अद करने लगी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैंने आटा तो खरीद लिया है, अब 2 वजह हैं, मैं कल से बीमार भी हूँ, मुझसे आटा उठाया नहीं जाता। दूसरी वजह है अब लेट भी हूँ, घर जाऊँ मेरा मालिक मुझे मारेगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह अकबर, जरा हमने अपना भी मुवाजना करना है। हमें अल्लाह थोड़ा सा ओहदा दे दे, हम गरीब से सलाम लेकर राजी नहीं होते। सलाम लेना तो दूर की बात है, हम कलाम करके राजी नहीं होते। कलाम करना दूर की बात है, हम देख कर भी राजी नहीं होते। ये तो अर्श का राही, ये खुदा की खुदाई का बादशाह नबी है, लेकिन गरीबों से प्यार किस तरह कर रहा है। सरकार ने फरमाया बेटी परेशान होने की जरूरत नहीं, ये मोहम्मद का पल्ला पकड़ और तेरा आटा तेरा भार अल्लाह का नबी मोहम्मद उठाएगा, तुझे लेकर भी जाएगा, तेरी सिफारिश भी करेगा। क्यों मोहम्मद इतना बड़ा सिफारिशी है, ये दुनिया में भी गुनाहगारों की सिफारिश के लिए आया है। जब अल्लाह की अदालत में आदम जैसे नबी भी नफ्सी नफ्सी का तराना लापेंगे, उस दिन भी ये मोहम्मद कहेगा गुलामों परेशान होने की जरूरत नहीं, मोहम्मद तुम्हारी बिगड़ी बनाने के लिए काफी है। मोहम्मद तुम्हारी बिगड़ी बनाने के लिए काफी है। फिर कहना सोना मदीने वाला और दुखियां दया सिराए। कोई जुबान खामोश ना रहे। सोना मदीने वाला दुखियां दया सिराए। सोने दा नाम सोना हर मर्ज दी दुआ।
सरकार ने उस लड़की को भी साथ लिया, उसका बार भी उठाया, वजन भी उठाया। अल्लाह के नबी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे ये बेटी चल रही है। जब यहूदी का घर आया, मेरे नबी पाक ने दस्तक देकर फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैती, ऐ घर वालों तुम पे सलाम हो। यहूदी ने जब देखा ना, खामोश हो गया, सलाम का जवाब ना दिया। मेरे नबी ने दूसरी मर्तबा सलाम किया, यहूदी ने जवाब ना दिया। ये दिल की कान से सुनने वाली बात है। तीसरी मर्तबा हुजूर ने सलाम किया, यहूदी ने जवाब ना दिया। जब मेरे आका 3 मर्तबा सलाम करके पीछे हटने लगे ना, ये हुजूर की सुन्नत है, जब आप किसी के दरवाजे पे जाएं 3 दफा दरवाजे पे दस्तक दें। अगर दरवाजे वाला दरवाजा खोल दे ठीक है, वरना वापिस आ जाएं। अल्लाह अकबर। जब नबी लौटने लगे ना, इसने अंदर से ऊंची आवाज में अर्ज की, वालेकुमुस्सलाम या हबीब अल्लाह। अल्लाह दे सोनिया महबूबा तुहाडे ते भी सलाम होवे। जब इतना कहा, यहूदी ने दरवाज़ा खोला, सरकार ने फरमाया, मैंने तुझे 3 मरतबा सलाम किया, तेरे घर में आवाज़ जा भी रही थी, फिर भी तूने मेरे सलाम की जवाब नहीं दिया। वो अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के पाक नबी, मैंने पहली आसमानी किताबों में आपकी शानें पढ़ी हैं, मैंने पहली आसमानी किताबों में आपकी शानें पढ़ी हैं। या रसूल अल्लाह, मैंने तो रात में मैंने ये पढ़ा है कि अल्लाह का जो सच्चा नबी हो, आखिरी नबी होगा, एक दिन वो एक बीमार लाचार लोंडी का बार वजन उठाकर यहूदी के दरवाजे पे आएगा। या नबी अल्लाह, जब आपने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने दरवाजे के कवाड़ में से देख लिया, आने वाले अल्लाह के नबी हैं। जो तो रात में पड़ा था कि गरीब लाचार बीमार बच्ची का वजन भी उठाया होगा, मैंने देखा आपने आटा भी उठाया हुआ है। मेरे दिल ने गवाही दी, ये तो अल्लाह के सच्चे नबी मीठे मोहम्मद आए हैं। जब आपने सलाम किया ना, मैं खामोश हो गया। दूसरी बार सलाम किया, फिर खामोश हो गया। तीसरी मर्तबा सलाम किया, फिर खामोश हो गया। सरकार ने फरमाया, खामोश क्यों हुआ? अर्ज करने लगा, या नबी अल्लाह, मेरा दिल चाहता था कि आज अल्लाह का नबी सलामती भेजता रहे, मेरे घर पे रब की रहमत होती रहे, मेरे घर पे रब की रहमत होती रहे। या नबी अल्लाह, मैंने इसलिए सलाम का जवाब पहली 3 मरतबा नहीं दिया कि अल्लाह के नबी की सलामती होती रहे। क्यों? जिस घर पे नजरे मुस्तफा हो जाती है, उस घर का बेड़ा दोनों जानों में पार हो जाता है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम मुस्तफा। शम्माए बज़ में या नबी अल्लाह, आज हैर तो है। सरकार ने फरमाया, फिर पूछता हैर तो है, पहली किताबों ने में मैं मोहम्मद की शान जो पढ़ी है, तुझे पता होना चाहिए। ये तेरी लौंडी बाजार में तेरे डर की वजह से रो रही थी, मोहम्मद ने इसका वजन भी उठाया है, मोहम्मद इसकी सिफारिश लेकर भी आया है। इसे मारना ना, इससे तकलीफ ना देना, इससे सजा ना देना। उसने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, मैंने आपकी शानें पढ़ी हैं, आज तो उस शान की दलील मेरे सामने हो गई है। या नबी अल्लाह, आप आज मेरे दरवाजे पे सफारशी बन के आए हैं, मैं आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ, या नबी अल्लाह, पहले मुझे कलमा पढ़ाइए, अपना गुलाम बनाइए, और दूसरी बात यह है, या नबी अल्लाह, इस लोंडी को आज के बाद मैंने आपके नाम पे आज़ाद कर दिया है, मैंने आपके नाम पे
आज़ाद कर दिया है। सरकार ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, ऐ मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मोहम्मद के 10 दिरहम में ये बरकत रखी है कि एक गरीब को कमीज भी मिली, मैंने भी कमीज पहनी, एक लोंडी का मामला भी हल हो गया। अल्लाह ने यहूदी को सलाम की दौलत से भी नवाजा, अल्लाह ने लोंडी को आज़ादी की दौलत से भी नवाजा है। सोना मदीने वाला ओ दुखियां दा आसरा। मिल के पढ़ें, सरकार का जिक्र मिल के करें। सोना मदीने वाला पढ़िए दुखियां दया सिराए, सोने दा नाम सोना हर मर्ज दी दुआए। हजरात मेरा मौजू तो ये नहीं है, लेकिन शेर में ये बात आ रही है कि मेरे नबी का नाम भी हर मुश्किल और हर मर्ज की दुआ है। हजरात आपको एक बात बयान करना चाहता हूँ, इसमें अल्लाह ने ईमान की जला रखी है। हजरत अल्लामा अब्दुर्रहमान सुफूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब के अंदर नुज़ातुल मजालिस के अंदर एक बगदाद की औरत का वाक़या नकल फरमाते हैं। कहते हैं बगदाद की एक औरत थी, उसे डर लग जाया करता था, थी मेरे नबी की गुलाम। जब भी उसे डर लगता था वो अपने हाथ अपनी आंखों पे रख कर पुकारा करती थी, या नबी अल्लाह मुझे डर लगता है, करम फरमाइए ना। तो अल्लाह अकबर, जब भी उसे डर लगना मेरे नबी का उसने नाम अपने हाथ आंखों पे रख के लेना ना, तो उसका डर दूर हो जाना। जब वो फौत हो गई उसे कब्र में दफनाया गया। जब कब्र में दफनाया गया कुछ दिन के बाद माँ अपने बेटे को ख्वाब में मिली। बेटे ने पूछा, माँ कब्र रात के अंधेरे है में से एक गड़ा है, अंधेरे के गड़ों में से एक गड़ा है, बता माँ कब्र में तेरा हाल कैसा है। माँ ने कहा, बेटा जब तुमने मुझे कब्र में दफन किया, दफन करके वापस गए, इतने में 2 डर वाली शक्लों वाले फरिश्ते आ गए। जब आए ना तो तेरी माँ ने वही काम किया जो तेरी माँ दुनिया में काम किया करती थी। अम्मा क्या काम किया? फरमाने लगी, बेटा तुझे पता है जब मुझे दुनिया में डर लगा करता था, मैं अपने हाथ अपनी आंखों पे रख कर पुकारा करती थी, या नबी अल्लाह करम फरमाए ना मुझे डर लगता है। अल्लाह अकबर, ऐ मेरे बेटे जब वो डरोनी शक्लों वाले फरिश्ते आए ना, मैंने अपने हाथ आंखों पे रख कर अपने नबी को पुकारा था। इतने में मेरे सरकार आए थे, फरमाया था, ऐ मुनकर नकीरन हट जाओ, ये वो औरत है इसे जब दुनिया में डर लगा करता था मोहम्मद इसका डर खत्म किया करता था, आज कब्र में इसे डर लगा है, इन्हू छड़ दो ए ते मेरा सोना मदीने वाला दुखियां दसराए, सोने दा नाम सोना आखो हर मर्ज दी दुआए। पता ये चला जब डर लगे, जब मुश्किल बन जाए, अपने नबी का नाम लेकर अपने नबी को याद किया करो, क्यों मुश्किल बने जे कोई सोने नु याद कर लें। जब भी मुश्किल बने मेरे आका को याद कर लें, क्यों नामे नबी दा सदका, नामे नबी दा सदका टल जांदी हर बलाए। तो वाफिद जनाह कलिल मोमिनीन, ऐ नबी अपने रहमत वाले बाजों को अपने उन गरीब गुलामों के लिए बिछा दीजिए जिन्होंने इंतहाई कठिन मरहले के अंदर
آپ کی غلامی کا دم بھرا ہے، جب انہیں پتہ ہے کہ کلمہ پڑھے گا بلال تو امیہ سے مار پڑے گی، کلمہ پڑھے گا بلال تو تپتی ریتوں پہ لٹایا جائے گا، کوئلوں پہ لٹایا جائے گا، بڑی بڑی سلے سینے پہ ڈالی جائیں گی اور مارنے والا مار مار کر تھک جائے گا۔ اس حال میں بلال نے آپ کا کلمہ پڑھا۔ اے میرے میٹھے محمد، ان عمراء کو، ابو جال کو نہ دیکھے یہ کلمہ نہیں پڑھتا، عتبہ کو نہ دیکھے، ابو لہب کو نہ دیکھے یہ کلمہ نہیں پڑھتا، امیہ کو نہ دیکھے یہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ اے میرے پیارے مصطفیٰ، پیارے حبیب، آپ اپنی نگاہ رحمت ان غریب ابو ہریرہ کی طرف کر لیجئے، ان غریب بلال حبشی کی طرف کر لیجئے کہ اے میرے پیارے محبوب، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آپ کے دین کے بھی مددگار ہیں اور جنت کے حقدار ہیں۔ حضرات اکرامی قدر، ٹائم ہو چکا ہے۔ آخری بات موضوع کے والے سے، کافی باتیں ہیں، میں نے ایک ہی بات بیان کی ہے۔ مسلمانوں سے پیار کرنا، مسلمانوں کے کام آنا۔ سرکار نے فرمایا جو کسی مسلمان کے لیے جتنے قدم اٹھا کے جاتا ہے، کسی مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے جتنا سفر طے کرتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کی ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تک مومن مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فرج عن مسلم قربتن فرج اللہ عنہ قربتن من قربات القیامہ۔ فرمایا جس کسی نے مسلمان سے بھائی سے ایک مصیبت کو دنیا میں دور کیا، اللہ دن معاشر کی اس کی ساری مصیبتیں دور فرما دے گا۔ اونچی آواز میں کہیں، دن معاشر کی ساری مصیبتیں اس کی دور فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کہتے ہیں مغرب کے بعد کا ٹائم ہے، جب تیسرا چکر ہوا تو ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی عبداللہ جاؤ جا کر بغداد میں بہرام کو میرا سلام کہہ دو۔ چوتھا چکر لگایا، پھر آواز آئی عبداللہ جاؤ جا کر بغداد میں بہرام کو میرا سلام کہہ دو۔ 3 مرتبہ حکم ہوا۔ کہتے ہیں میں نے مناسک حج ادا کیے، وہاں سے میں سیدھا بغداد گیا، دل میں یہ خیال تھا بہرام بڑا حاجی ہوگا، بڑا زکاتی ہوگا، اس کی دن روزے میں، رات قرآن و نماز میں گزرتی ہوگی۔ کہتے ہیں پتہ کرتا کرتا جب میں نتیجے کو پہنچا تو پتہ چلا یہ تو ایک آگ کی پوجا کرنے والا بہرام شخص ہے۔ میں اس کے دروازے پہ گیا، اسے میں نے بتایا میرا نام عبداللہ بن مبارک ہے، اللہ کی طرف سے تجھے سلامی آئی ہے، میرے پاس اللہ کا تیرے طرف سلام ہے، بتا تو نے کون سا عمل کیا، تو تو ہے آگ کا پجاری مجوسی۔ اس بہرام نے کہا ہاں عبداللہ مجھے اپنا کچھ عمل بھی یاد نہیں، اچھا ایک عمل یاد ہے، مغرب کے بعد کا ٹائم تھا کہ میرا دروازہ ایک برقع پوش پاک باز خاتون نے کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا میں نے دروازہ کھولا، میں حیران رہ گیا، میرے محلے میں دوسری گلی میں شریف خاندان آل رسول میں سے ایک عورت تھی جو اس وقت میرے دروازے پہ آئی تھی، میں حیران رہ گیا، میں نے کہا اے بی بی تم کبھی دن کو باہر نہیں نکلی، آج رات کو ایسے باہر نکلی؟ تو بہرام کہتے ہیں وہ بی بی الٹے قدم چلی، اپنے گھر میں پہنچی، جب گھر میں پہنچی اس کی بچیاں رو رہی تھی، کہہ رہی تھی اے میری ماں جب سے ہمارا باپا دنیا سے گیا ہے ہم نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، میں سمجھ گیا کہ یہ سید ذاتی میرے دروازے پہ کیوں آئی ہے۔ ہاں مجوسی دل نرم ہوا، دل پسیج گیا، میں نے ان کے گھر کے کھانے کا انتظام مہینے بھر کا کر دیا، اتنا کرنے کی دیر تھی، میرے دل نے بھی یہ گواہی دی بہرام آج زندگی میں تو نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے بہرام کو پکڑا، سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دے کر فرمایا بہرام یہی وہ ٹائم تھا جب میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا اور رب کی طرف سے تیرے مجھے سلام آ رہے تھے، رب کی طرف سے تیرے مجھے، یہ ہے خدمت حلق، خدا کے بندے تو ہے ہزاروں
بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں کا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اور آخری حدیث اس کی یہ کام کرنا تھا، اللہ نے تقدیر بدلی، جسے رب کی طرف سے سلامی آئے پھر وہ مجوسی نہیں رہتا، وہ محمد کا غلام بن جایا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں خدمت خلق سے بڑھ کر کوئی بھی اچھی نیکی نہیں دیکھی ہے۔ دعا کرے اللہ ہمیں ایک دوسرے مسلمانوں کی ہمدردی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔